الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تمام دیکھنے والے عاشقان اولیاء کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں زاہد کشمیری۔ ناظرین، آج جن بزرگ ہستی کے مزار شریف کی آپ زیارت کریں گے، ان کا نام حضرت سید محمود شاہ بخاری المعروف زندہ پیر سرکار۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار کراچی کینٹ اسٹیشن ریلوے سوسائٹی کالا پل ہزارہ کالونی میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت سائیں سہیلی سرکار جن کا مزار پر انوار آزاد کشمیر مظفر آباد میں مرجع خلائق ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو مریدین تھے۔ سائیں سہیلی سرکار کے دو مرید تھے۔ ایک کا مزار پر انوار سائیں سہیلی سرکار کے قریب ہی ہے، اور ایک جو ان کے مرید تھے جن کا نام سید عثمان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کا مزار جو ہے وہ مانسیرہ دمن شریف میں مرجع خلائق ہے۔ تو جو یہ دمن شریف والے سائیں سہیلی سرکار کے جو مرید ہیں سید عثمان، ان کے بیٹے ہیں حضرت سید محمود شاہ بخاری المعروف زندہ پیر سرکار، جن کے مزار شریف کی آج آپ زیارت کریں گے۔ حضرت زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے ساتھ آپ کے بیٹے کا بھی مزار ہے، بیٹے اور خلیفہ جو آپ کے حضرت پیر مردان علی شاہ سرکار المعروف پیر جی سرکار۔ تو آپ انشاءاللہ زیارت کریں گے مزار پر انوار کی۔ حضرت زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مادری زبان ہندکو ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مانسیرہ سے 1932 میں دمن شریف مانسیرہ سے کراچی تشریف لائے، اور آپ کا مزار پر انوار کراچی کالا پل ہزارہ کالونی میں مرجع خلائق ہے۔ ماشاءاللہ زندہ پیر سرکار کی تاریخ وصال 23 ربیع الثانی 1381 ہجری بمطابق 4 اکتوبر 1961 بروز بدھ مغرب کے وقت ہوا، اور آپ کے بیٹے اور خلیفہ جن کا مزار آپ کے ساتھ ہے حضرت پیر مردان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخ وصال 17 جمادی الثانی ہے۔ اللہ کریم ان کے مزار پر انوار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سامنے جو دروازہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چلہ، جہاں انہوں نے چلہ کیا تھا، چلہ گاہ ہے یہ۔ سائیں سہیلی سرکار دسہرا گاواں میں، ملنگڑی بن کے نچاں دھمالاں پاواں میں، ملنگڑی بن کے نچاں دھمالاں پاواں میں۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں۔ یہ آپ کی کرسی ہے جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ پر نگاہ جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، شاہ شیداں رخ سے پردہ۔ آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی، اور آپ کے مزار پر انوار کے ساتھ آپ کے بیٹے اور خلیفہ حضرت پیر مردان علی شاہ سرکار المعروف پیر جی سرکار کا مزار پر انوار ہے، جس پہ میں پتیاں ڈال رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان اولیاء کرام کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مزار پر انوار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ سے عرض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ان نیک اور اعلیٰ ہستیوں کو ہدیہ کر دیجئے۔ اللہ پاک ان کے فیضان سے مجھے اور آپ کو فیضیاب فرمائے۔
असां दर्शन पाना है, असां दर्शन पाना है। महफिलां सजाई रखियो, महफिलां सजाई रखियो, जिंदा पीर ने आना है। पानी भरनिया खूए ते, पानी भरनिया खूए ते, शाला मैनू मौत आवे, शाला मैनू मौत आवे, जिंदा पीर दे बूहे ते। कोई कुरता वे कलियां दा, कोई कुरता वे कलियां दा, किसे गलों नहीं थुड़दा, ओ किसे गलों नहीं थुड़दा, जड़ा खादिम वलियां दा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ज़ियारत कर रहे हैं औलिया किराम के मज़ार पुर अनवार की। औलिया अल्लाह के चाहने वालों से अर्ज़ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह करीम इन बुज़ुर्ग हस्ती के सदक़े आपके तमाम दुख दर्द गम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह करीम इनके दराजात को बुलंद फरमाए। माशाल्लाह मज़ार पुर अनवार की आप ज़ियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह आप ज़िंदा पीर सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह करीम आपके तमाम दुख दर्द गम परेशानियाँ दूर फरमाए। आज सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार की वीडियो आप देख रहे हैं। इन एक तोहफ़ा कबूल कीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी में अपना मामूल बना लीजिए। अल्लाह करीम आपको इंशाअल्लाह रंग लगा देगा मेरा मालिक। और आप चाहते हैं कि खुशियाँ आएँ ज़िंदगी में, बहारें आएँ, तमंगरियाँ आएँ, बख्त लग जाएँ, तो इस तोहफ़े को कबूल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में इसका मामूल बनाइए। सूरह यासीन का तोहफ़ा है। आएँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फ़जीलतें सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के बयान फरमाई सुनते हैं कि हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जो एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी फ़जीलत है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो। माशाअल्लाह। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा हर रात यासीन की तिलावत करता रहा फिर मर गया तो वो शहीद मरेगा। माशाअल्लाह, प्यारी प्यारी फ़जीलतें आप सुन रहे हैं। हज़रत सैयदना अता बिन अबू रबाह ताबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि शहनशाह मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन की इब्तिदा में सूरह यासीन की तिलावत करेगा उसकी तमाम हाजात पूरी कर दी जाएंगी। यानी कि नमाज फ़जर के बाद सूरह यासीन शरीफ की पाबंदी करें और भी कुरान पढ़ा करें, पर यह है कि नमाज फ़जर के बाद अपना मामूल बना लें, इंशाअल्लाह सारा दिन बेहतरीन गुजरेगा। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो शख्स बवक्त सुबह सूरह यासीन की तिलावत करे उस दिन की आसानी उसे शाम तक अता की गई, और जिस शख्स ने रात की इब्तिदा में इसकी तिलावत की उसे सुबह तक उस रात की आसानी दी गई। माशाअल्लाह, आपने सुना सूरह यासीन के फ़ज़ाइल। तो आज माशाअल्लाह आप ज़िंदा पीर सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ार पुर अनवार की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनके फैज़ान से आपको फैज़याब फरमाए। तो मेरा ये तोहफ़ा कबूल कीजिए। माशाअल्लाह सूरह यासीन शरीफ की बहुत बरकतें हैं। आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह अमन आ जाएगा, बहारें आ जाएंगी, खुशियाँ आ जाएंगी, दुख दर्द गम कर्ज़े बीमारियाँ परेशानियाँ सब दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। कि दिन की इब्तिदा यानी कि देखें ना, आपने सुना कि सारा दिन यानी कि उसका खुशहाली और अच्छे तरीके से गुजरेगा, आसानी के साथ गुजरेगा। तो नमाज फ़जर लाजमी, पाँचों नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करें, और नमाज फ़जर के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की पाबंदी लाजमी पाबंदी से पढ़ें। तो इसको अपना मामूल बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। या रब्बे करीम मालिक व मौला, ज़िंदा पीर सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दराजात को बुलंद फरमा। इनके नक्शे कदम पर चलते हुए दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जो नाज़रीन मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं या अल्लाह तमाम के दुख दर्द गम परेशानियाँ दूर फरमा। ए अल्लाह, नाज़रीन पर रहमत करम फ़ज़ल की निगाह फरमा। रब्बे करीम
جن کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما، جو آرزو ہیں پورا فرما رب کریم، جو مانگ سکا وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکا ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔